привет, друзья! С вами Трюку. И мы начинаем игру Galaxy on Fire. Игра довольно интересная. Свободный полет, свобода действий. Есть, конечно, и сюжетная линия. И опять технические неполадки. Наверное, самое ужасное, когда ничего не хочет работать. Ладно, дубль 2. Надеюсь, вам видно. Да, все заработало. Аллилуйя. Итак, начинаем новую игру. И, конечно же, сложность нормальная. На ней не будет и так, а то это кошмар. 3598 AD, Darius asteroid belt. An asteroid belt. Perfect hiding place for pirates. Now, where are those pirates? Походу надо сделать. What are we gonna do, boss? This guy will be chasing us forever. Потише. That's Maxwell, stubborn as hell. He's after the bounty on our heads. Немножко потерпеть. Quiet now. Engines off and await my command. Конечно, будет так все громко. We'll let him pass by and attack him from behind. Now, attack! Да, конечно, враги. Как может... Okay, there they are. До армады, конечно, далеко. Так, управляйте кораблем при помощи мыши, клавиатуры и геймпада. Левая кнопка мыши отвечает за основные орудия. Средняя кнопка мыши переключает управление мышью между кораблем и вспомогательными функциями. Нажимаете мышь на значки запуска ракет и нажимаете кнопку К, чтобы запустить ракеты. Нажмите мышью на значки ускорителя и нажмите кнопку С, чтобы активировать ускоритель. Уничтожите все пиратские корабли. Если вы упустили их из вида, следуйте за красными точками на радаре. Довольно просто. Слишком громко. Эффекты вниз, голос тоже потише. А то слишком все на ушки больно. А стыковка где? Замечательно. Ладно, надеюсь очень, что нам объяснят.
That's 3 less roads roaming the galaxy. I've definitely earned my money on this one. Now, back to Eden Prime to collect my reward. Хорошо. Computer, activate the hyperdrive. Set a course for Eden Prime. Activating hyperdrive. They must have hit the engines. Hey, what's happening? Такой странный эффект. Damn, I lost control. Malfunction in the hyperdrive engine. Life support system damaged. Oxygen supply critical. Critical? What the hell? Computer, initiate emergency systems and set a course for the nearest space station. Autopilot and emergency systems activated. Carbon dioxide scrubbers failing. Outstanding. I'll be unconscious any moment. Exactly what I needed. Отлично, просто невероятно неудачники. Destination reached. Entering secure orbit of Var Hastra. Это довольно забавно. То есть мы вначале такие крутые против пиратов. Но стоило одной поломки нас занести не весь куда. What a beautiful old ship. And it seems to be intact. Еще на мародеров наткнулись. Wait a minute. I'm reading a life form signature. Another good reason to take it home for closer examination. Феерические неудачники. Oh, what happened? Finally awake. But I'm afraid you'll have to tell me what happened. Where am I? Who are you? Take it easy. You're on Varhastra mining station. My name is Gunant Bray. Varhastra? I've never heard of it. What happened to my ship? The whole propulsion system is beyond repair. Seems like you had quite a party out there. Damn. Now what am I gonna do without a ship? Hey, I'm a busy ore trader. If you work for me, maybe we can figure something out that'll benefit us both. You're just lucky the Voids didn't pick you up floating in space. The Voids? Who are the Voids? You haven't heard of them? Where are you from, boy? These creatures are raiding the Meadow system more and more. Meadow system? What are you talking about? I've never heard of that either. I was trying to get to Eden Prime. Eden Prime? Ha! You're funny. That's the other end of the galaxy. I guess you'll need to work for me for a while if you're trying to buy passage all the way to Eden Prime. Ore trader, eh? More like scrap collecting extortionist. It's up to you. Either you help me out with the ore mining, or you can go back to floating in space. It's that simple. I can't afford to feed you for nothing. A ship with a mining laser is already waiting for you. Without weapons, of course, in case you get any ideas. Now, get to work. You've been lying around long enough. Seems like I've no other choice. Toadface. Да, мы немножко неблагодарные, неудачники и лирические добийцы. Так, ладно. Вот и система. Технический уровень 2, метарианец. Это наш корабль. Статус. Ух ты ж. Ветеран, выживший. Что ж, много достижений, которые можно получить. Тактист. А, таксист. Господи. Я еще и сама слепая. Да, начнем нашу первую миссию.
Надеюсь, и этот корабль мы не запорим. Если я не запорил. Так. This piece of junk is ready to fall apart at any moment. Not even the date panel is working properly. Betty used to be a pirate ship, and she still does an outstanding job. Now you gotta prove you're worthy to fly the old girl. No problem. What exactly do you want me to do? Head out to the asteroids and mine at least 10 tons of ore before you come back to the station. Нацельтесь на астероиды и подождите захвата цели. А затем нажмите кнопку... Это запятая? Чтобы начать добычу, ваш корабль автоматически подлетит к астероиду. Ладно. Ну, допустим, это. Стыковка. Уменьшить тягу, тормозить. Промотка. Так, автопилот. Стыковка. Ну, у меня стыковка не работает. Ну, мы сами все сделаем. Что-то не похоже. А? Что? Что? Ох, Дискорд. Какая прелесть. Так, изменить я ничего не могу сейчас. Грузовой отсек. Неужели придется переспускать? Вот это делается. Колесико. Колесико. Уменьшить тягу, уменьшить тягу.
Поле астероидов. Ага, это карта. Это посмотреть. Корабль спереди. Стойте. Ладно, разрушена. С собой. Посмотрим, может быть, другим повезет. А вот это было странно. Я водитель от Бога. Просто. Стой. Стой. Перейди. Это кнопка в меню открывает. Меньше тела, финтова. Ах ты ж. Когда я разберусь, как это работает, от корабля ничего не останется. Правильно говорят, женщинам нельзя водить. Не совсем. Это камера. Ой. Аж голова закружилась. Ого. Так. И меня зовут еще Гаэл. Какая прелесть. Знаете, о, я поняла, как это работает. Так, бурение. Постарайтесь удерживать лазер в пределах слоя породы, чтобы не разрушать астероид. Если он взорвется, вы не получите руду. Бурение можно остановить в любой момент, нажав кнопку огонь. Вся добытая руда будет помещена в грузовой отсек, если в нем есть место. Так, они пишут. Стрим. И... не смогу сейчас. I guess you're not completely useless after all. Dock at the station so I can check the load. Damn it. Without any weapons, I've no other choice than to accept Gunan's rules. Нажмите кнопку автопилот в левой стороне экрана или И, чтобы выбраться из списка доступных для автопилота целей. Выберите станцию Вархастра, список закроется, и корабль возьмет курс на станцию и причалит в автоматическом режиме. Нажимайте кнопку еще раз или нажмите деактивировать автопилот. Ага.
Можно даже вручную направить корабль на станцию, выполнить захват цели, после чего коснитесь кнопки. И я поняла, что это кнопка F. Английская. Значит, это у нас автопилот. И скажу честно, симпатичная планета. Очень симпатичная. Welcome back. That wasn't so bad. Now I need you to go back and bring me a full cargo load of ore this time. Again? You ungrateful son of a... Careful, boy. I'm the one giving the orders. If you get the job done, I might even let Betty keep you. Wow. That'd be a dream come true. Oh, a comedian as well, eh? Get out of here. Выживший добраться до станции с менее чем 15% обшивки. Плюс 2500 баксов. Клево, единая валюта на всю галактику. Доллары. Ха-ха. Замечательно. Денег нет, корабля нет, мы бомжи и мы в рабстве. Мы феерические неудачники. Каким же нужно было быть дебилом? Ладно. Единственный способ You работать. know how it works now. Да, мы в курсе. Астероиды. Астероиды бывают нескольких классов. Только астероиды класса А содержат ценное ядро с высоким содержанием минерала, которое можно добыть только пройдя все слои породы. pirate approaching and I'm unarmed. Hurry, boy! Get back to the station! Activate the autopilot! Да, как будто мы сами так не сможем долететь. You made it! These pirates are a real pest sometimes. I don't risk leaving the dock when they're around. Getting nervous, eh? Give me some weapons and I'll teach them a few manners. Hey, it's not my job to talk you out of a suicide run. But if you want to go and get rid of their hideout, that'd help me a lot. Their raids are becoming more and more frequent. Sounds better than mining asteroids. Great. I'll grant you access to the hangar. Go and get yourself a weapon and some armor plating. I'm going to prepare my ship too. Let's see if you know how to fight.
Зайди в ангар и установи орудие и бронепластины на корабль. Замечательно. Ангарчик. Магазин. В магазине вы найдете все корабли и товары, которые доступны как на станции слева, так и в вашем грузовом отсеке справа. Выбирайте вкладки сверху, чтобы рассмотреть конфигурацию корабля и доступные чертежи. Выберите корабль, чтобы установить оборудование, вы можете установить только порядок совместимо со слотами корабля. Тяжелые снаряды. Пойти. Ладно. Это у нас что? Ганмик. Микроган. Замечательно. Тех уровень 1. Урон. Серьезно. А чё так маленько? Микроган. Господи, название такое. А это что? Урон 3. Лазерное оружие. Ну, возьмем это. Можно мне еще штучку? Пойдёте. Ну ладно. Будем всем, чем только можно. Стрелять тогда. Так, вроде все. Good choice. Let's get moving. And by the way, I've programmed your weapons so they can't penetrate my shields. Just a precaution, you understand? Да, осторожный какой, а. Да за такие делишки. Голову отрывай. Человек ввел рабство. Или потому что может. Listen up, boy. The waypoints lead us to the pirate's hideout. Better stay right behind me. На нашем радаре дружественные корабли отмечаются зеленым, враждебные красным, а нейтральные желтым. Маркеры — это синие отметки. Чтобы произвести вызов, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши или пробел. I served in the Space Fleet under Admiral Smith. It's been a while, though. Admiral Smith? That's a long time ago. You don't look that old.
Thanks, I guess. Why would I? Let's just get back to the station. Я хочу забрать добро. Чтобы захватывать галактики, то, что достается из кораблей, нужно лучше захватывать. Что ты там развлекался? Так я немножечко их все в гнездо. То есть подведем итоги. Мы были в сражении. Нам повредили топливные баки. А, нет. Двигатели. Итогом стало наше путешествие в будущее на другой конец галактики. Вследствие чего мы лишились корабля, каких-либо средств к существованию и почти стали рабом жаба-переростка. Я вроде ничего не упустила. Итак. Это ужасно. Судьба повернулась не тем местом к этому чуваку. Вот совсем. Impressive fight, boy. I guess I owe you one. Admiral Smith would have been proud of you. Yeah, I'm sure he would. He still owes me money for the last assignment. I was just on my way to see him before you found me. Good luck trying to get money from a dead man. Dead? Yes, dead. Died of old age. Everyone's number comes up eventually. What? When did he die? Some years ago now. 3612, I think. 3612? That can't be. What year is it now? You're a strange one, all right. It's 3624 by the Terran calendar, and from the looks of things, it's going to be the year of the voids. Ну, так, и на Земле происходит какая-то дичь. Точнее говоря, Keith is stunned to discover 35 years have passed since the incident in the asteroid belt. Gunnant checked Keith's ship, and a malfunction in the hyperdrive engine was most likely the cause for Keith's journey through time and space. He shows Keith his gratitude for defeating the pirates by giving him Betty as a gift. Now equipped with a more powerful drive, allowing him to travel to other planets within the same star system. As promised, Betty is yours. Take good care of her. Well, she needs a bit of work, that's for sure. Anyway, thanks for your help. Just one thing. The mining laser you've been using is a prototype I built myself. The only one of its kind. I can't give it to you, but I installed another one. With a little practice, you'll be able to make a few credits mining asteroids on your journey. Thanks. And you can call me Keith. Keith T. Maxwell. My pleasure, Keith. One more thing. A friend of mine, Norris Bernard, is the commander of Kernstal, also a station of the Medo Confederation. Why don't you pay him a visit? He might be able to help you get to Eden Prime. That's a good place to start. Thanks, Gunant. But what is this Medo Confederation exactly? This entire system is Medo territory. Perhaps you'd better ask Norris. He can tell you more about it. Good luck, boy. Keith. Теперь вы можете пользоваться звездной картой, чтобы посещать другие планеты системы. Отправляйтесь на станцию Керн, буду называть. Потому что я просто не выговорю. И встретитесь с капитаном по имени Норрис Бернард. Отлично. И какое... Так, нам нужны деньги. Для начала глянем карту. Карта системы. Выбрать планету, щелкните по ней снова, чтобы отметить цель. Это даст команду кораблю покинуть станцию, и автопилот возьмет курс к выбранной планете. Ага. Вархастра. Легенда.
сюжетное, свободное. Ретранслятор, посещено, произведенный товар. То есть получается вот это сюжет, а беленькое это свободные задания. Заданьки. Дрянец опасно. Как это сделать? Не сложно. Мы тут уже читали. Давайте попробуем немножко заработать. Деньги нам все равно нужны. Желательно, конечно, побольше денежек. Быстро переместиться к планете предела данной случая системы. На цель здесь не видите, что цель захвачена. Нажмите кнопку подтверждения. Я уже молчу. Ой-ой. Перези. Довольно неплохой по стоимости. Любит астероиды. Хорошо. Корабль. И мы поднялись в деньгах. Животное, что ты там страдаешь? Не страдай. Чертежи. Чертежей пока нет. Купить не можем. Ладно. Вначале взяли на халяву, а потом оружие сбагрили. О, не повезло. Ух, Бетти. Кораблик стоит 15 тысяч. Это ж
сколько надо денег, чтобы купить нормальный корабль. Да, вон туда. И да, здесь походу нет быстрого перелета через систему. Долго, нудно. Вот это было неожиданно. И довольно хороший ход от разработчиков. Если придется преодолевать километры. Пустого пространства. Не, ну Лили, что можно сделать просто в космосе? Поиск астероидов? Так себе перспективка. Keith T. Maxwell, I'm Captain Bernard, commander of Cairnstal. It's a pleasure to meet you. Gunnar told me what happened. You must be pretty confused right now. You're not kidding. Jumping through time and space, that's something. Tell me about this Medo Confederation. I've never heard of it. Well, you have missed a lot in the past 35 years. The Medo system is located in a sector of the galaxy that has only recently been discovered. We retreated here at the beginning of the Nivelian Civil War, when the Medo Confederation of Planets was founded. We tried to avoid contact with other systems as much as possible. So Medo is a confederation of Terran and Nivelian rebels and outlaws founded during the Nivelian Civil War. You could say that. We declared our independence, which the Terrans accepted, but the Nivelians still claim Medo as their territory. That's why there are still conflicts in the outer reaches of the system. I see. Gunant told me you might be able to help me get back to Terran territory. I could arrange that, but in return, I'd like to ask you for a favor. Which is? It could be risky. We lost contact with Irdal Gadai, one of our space stations. They could just be having problems with their communication system, but we need someone to fly out there and check. So it could also be the Nivelians, pirates, or something else that's behind it, right? That's why we need someone who's willing to take the risk. An experienced fighter pilot like you. Just don't go getting into any pointless fights. I'm on my way. За нашего героя я абсолютно не согласна с его мнением, с его решением. Это же насколько нужно быть феерическим дебилом, чтобы соглашаться на все условия. Господи, это следать за другую систему. Окей. Поле астероидов. Нет. Это получается, нам нужно на другую станцию лететь. Другая станция не может находиться столь близко от этой. Карта. О. Понятно. Да, хорошо, что я не решила в ручном режиме полететь туда. Это было бы чудо. Так, животное. Assuming I'm not completely lost, I should be at the right place. No sign of combat, and the station appears to be intact. I guess I'll dock and take a look around. Шутера здесь точно не будет от первого лица. Того это уже... Nobody here, not even Nivelians. Wait, I don't believe it. Mukt Bukt, what the hell are you doing in this godforsaken place? Have we met before?
Maxwell, is that you? Long time no see. You're just in time for our little party. I managed to ship in a load of premium neuroalgae from Apache. The crew here can't get enough of it. Algae, eh? Sounds interesting. Does this stuff have any unpleasant side effects? Not really. Some people have reported a bit of tentacle growth, but that's more of a benefit than a side effect. You mean tentacles on their face? Yeah. How did you know? Just a wild guess. But Keith, you've got to tell me why you still look so young. I know a lot of people who'd be interested in buying whatever it is you're using. You don't want to know. Tentacle growth is nothing compared to the side effects I'm having. Okay, Mucketbucked, I'll leave you with your new friends. See you around. Take care. And by the way, you can find me on Camo in the Shima system if you ever need something extra special. Brilliant. Out of all the rogues I could have run into, it had to be Mucketbucked, the most notorious dealer in the galaxy. Neuroalgae. Hardly surprising no one's able to operate the intercom. У нас довольно странные знакомые. И, как обычно, мое любимое. В каждой подобной игре есть миссии. Принеси, подай. Пошел отсюда. Конечно, может быть, я не буду слишком сильно выражаться. А то мало ли. Еще забанят. Только забанят. Заблокируют мой начинающий канал. Намного бы людей отворил за вечную молодость. Maxwell, good to see you again. What did you find out? Looks like the crew of Erdal Gadal is completely wasted, thanks to Mucketbucked. The dealer? Unbelievable. Is it serious? I'm sure they'll crawl their way back to normality eventually. But I suggest you take the crew to a detox center after they're back on their feet, or maybe a fish tank. Now, can you help me get back to Terran territory? Yes, of course. A Terran military convoy is heading for Cairnstal. That would be your best option. Sounds good. I'll contact you as soon as the convoy reaches the system. In the meantime, feel free to make use of the Space Lounge. You can probably pick up some work there. A good way to pass the time and earn a few extra credits. And I think I'll go have a chat with our friend Mukt. Открыть доступ в зал ожидания. Там вы найдете новые миссии, полезные знакомства. Норрис свяжется с вами после того, как вы выполните несколько миссий. Посетите разные инстанции, чтобы увидеть, какие бывают миссии. Миссии. По-моему, текст немножко попахивает тавтологией. Ну ладно. Вначале в ангар. О, майн! Уровень 5, уровень 2. Какая прелесть. Ракета. На короткой дистанции. И щиты. Товары, которые можно продавать, перепродавать. Какая прелесть. Упс. Так, у нас щит такой. Кстати, а вот это что такое? А, сканеры. Это... Пошел. Маневренность. Один самый шаг из-под сканеров на рынке. Ага, маленькая кабина. Путешественник, подразумевающийся обязательно работу и выполнение разобраться миссии таксиста. Не представляю, к чему-то можно прикрепить этот ящик. Это сопло, маневренность. Моды подносишь для
Оптимизация грузового отсека, чтобы пилоты могли груза с максимальной эффективностью. Эффективнее, чем ZMI компрессия. В этой системе 5600, 5300 почти. Но всего 6000. Пластина для пилот, конечно, максимальная защита, которая может купить экран для большинства боевых ситуаций. А это что? Проделать отличную работу по продвижению на рынке считает. Один из роликов показывал невелийский школьный шаттл, попавший в засаду пиратов. Благодаря его школьники спаслись и вернулись к любящим родителям. Ну-ка, 80. Скорость зарядки. Прям ощущаешь себя 6. Ракеты покупаются поштучно. Ауч. Не то чтобы... Давайте потратимся на щиточек. А то ж... Посмотрим, как это вообще будет работать. А это у нас буровая система. В магазине других нету. Прелестно. Давайте побурим немножко. Совсем шушуть. В общем, уже нормальный сканер. Ух, такой обдавал более 100 тысяч тонн руды. Ладно, халявные деньги на корабле. Магазин. А вот. Золото по 86.
Ну, конечно, продайте беззарод. Беззародное ядро. Как много стоит. Титан неплохо. Садил. В принципе, если покопошиться, то можно. Неплохо так подзаработать. Это нам не понадобится. Давайте купим нормальную пушечку. Она все равно на халяву достался. Так что это мы продадим, а нитро. Давайте еще чуть-чуть побурим. Нормальную пушечку купим. И отправимся в путешествие.
работать и не работать. Сумасшедший! Покинул станцию без оружия и оборудования. Ладно, на халяву, можно сказать, получили. Золотишко. 8. Неплохо. Впереди 86 баксов. И... Нет, конечно, мы не разбогатели. Но все-таки. Так. Корабль. Так. И я думаю, нам хватит на скан. Ну, допустим. Да ладно. Сейчас докопаем и полетим дальше. Теперь попавшись. Как раз золотишко. Кораблик. Этого кораблика не было. Так. Перус не покупать. Слишком дешевый. Хорошо. Зал ожидания. В зале ожидания вы встречаетесь с возможных инопланетян и людей. Некоторые просто ищут собеседника, другие норовят что-то продать, и очень часто тут ищут работников за вознаграждение. Клиенты, у которых вы на хорошем счету, начислят вам бонус. Выберите кого-нибудь, чтобы завести разговор. Темные личности, которых у нас есть. Мы могли бы хотя бы пол, что ли. Hey, you look like a sharp guy. В случае, что мы прямо статус в паре вылетаем со станции, тот, кто подстрелит больше пиратов, получит спрос. Хорошо, 2600, что скажете? I heard you can be trusted. Вы поставите для меня 20. Конституционных, нелегалы. Здесь включаешь
30% бонус. Хорошо. Карта. Я сказал карту. Ну что ж, идем по миссии. Мы перевозчики. Нелегалов. Остается только заручиться поддержкой торговцев психотропными веществами, и тогда будет вообще замечательно. Все полностью. Несправедливости, то, что ты вначале защищал закон, а теперь ты просто контрабандист. И сюжет так себе. Seems like I wasn't wrong about you. You're a reliable partner when dealing with difficult tasks. Thank you. Миссия выполнена. Какая прелесть. О, да. Деньги, халявные деньги. Отвезти в пункт из пункта А в пункт Б. Мне все-таки было бы интересно посмотреть другие кораблики. I heard you can be trusted. Перед вами Бран Йорк. Если вы ищете высокооплачиваемую работу, вы по адресу есть контракт на перевозку 5 пассажиров на станцию Верхастра. Но у меня как раз предназначена важная встреча в город через вознаграждение 3550. Это в нашей системе на соседней орбите. Тут полететь не нужно. О, понятно. I have a request. Очень странная ротация портретов персонажей. Голова с прошлой станции была точно с такой же причесочкой. Только вот нос и глаза были другие. Значит, вполне возможно, что кастомизация в этой игре не очень обширная, и есть вероятность видеть много одинаковых лиц. Так, ладно. Рад вас видеть. Перед вами Бран Беноид. Вас интересует выгодная работенка? Станция нуждается в пилоте, который смог бы расчистить орбиту от мусора. Спрашивайте за 2 минуты. 30% бонус. 1950 плюс 30% бонус от этой суммы. Ну, мы получим где-то 250. Получается. Hello. Меня зовут Мацин, твой счастливый день. Предлагаю здесь 23 тысячи. Гриль. Но если вы добиваетесь всестороннего вооружения за небольшую цену, обязательно обратите внимание на младшую турель серии. Скорость зарядки, на секунду, дистанция, скорость, автоматически. Нет. Управляемость. Урон прикольный. Техуровень тоже хороший. Но проблема в том, что нам ее ставить некуда. Спасибо. Ясно, понятно. Тут мы ничего не словим. От слова совсем. Давайте сгоняем сюда. Посмотрим.
той станции. Вперед на станцию. Вперед искать очередные приключения на мягкое место. Вообще фактически здесь открытый мир, если не следовать сюжету. То есть может лететь куда угодно, зачем угодно. И устраивать свою собственную империю. Торговцев, бандитов, все остальное. И вроде есть еще древняя игра. Тоже точно такая же. По-моему, она про родителей. Называется «Найди старый диск где-то в закромах». Что пиликает? Зачем пиликает? Сейчас, секундочку. Мне просто кто-то что-то написал, надо проверить. Ну-ка. Ну, поделимся ссылочкой. С дружочком. Ну, 2 часа стрима. Так, ладно. Писание на друзей закончилось. Аллилуйя. Жалко сейчас карту нельзя посмотреть. Ну, ладно, подождем. Назову задание. Ура! Слизняк! Какая-то новая модель. Меня зовут Умар. Умар, можете мне помочь с этим делом? Пираты совсем удалили работяг. Я достал координаты их логов, может отправиться туда на зачистку. Скорочтение 12 заинтересованы в нашей системе. Ладно. Ноги в руки. I heard you can be trusted. Если вы ищете высокооплачиваемую работу, вы понравится. Доставьте для них 24 контейнера на бар. Остров, в них вымирающие животные. Я с радостью перечислю 2900. Это наша. Ладно. It's a straightforward assignment. Перед вами метал. Вас интересует выгодная работенка, есть контрактный перевозка 5 пассажиров на станцию. Но у меня как раз сегодня назначена важная встреча. Достаточно места. Окей.
Are you tough enough for this type of thing? Что ты предлагаешь? Слизняк-переросток. Зеленая жаба. Это зеленая жаба. Это человек. Человек. А вот это слизняк. Не достал координаты их логова. Ага, ладно, понятно. Возьмем две одинаковые миссии. И... Ауч, это было громко. Итак, две зачистки. По неплохой цене, то есть 5000 доработаем. И, собственно, перевозка живности. Here we go, Mr. Maxwell. You've got all the data you need. What are you waiting? Полетим, летим. Выключи. Ладно. Попробуем ощутить всю боль происходящего. Ну, кривые ручки не подведите меня. О. Добро, понимаю, нам не забрать. Да. Я хочу, чтобы это добро... Чего вы заходите? Печально. А животные желают гулять. Что ж, я думаю, можно будет завершить миссию. Я продолжу в следующий раз. Ну, либо вечером, если вы поставите. Надо все-таки набираться опыта в стримах. А то его пока мало. Я еще не так сильно болтаю. И вообще мне периодически мешаю. Ох. 3,7 километров.
незначительно. Значит, могу только по одной миссии брать. Сюжетная и свободная. Свободного нет. Окей. И тут ничего новенького нет. Никаких притягивающих лучей. Обидно. Hello. Где сразу стать пиратом? Не, ну логика, конечно, у этих хозяев системы тоже странная. То есть мы пираты, торговцы, контрабандисты, создаем собственную торговую империю и при этом жалуемся, почему у нас пираты. Действительно. Какой уважающий себя бандит? Я же не говорю, я всегда говорю, пока я пушек. Все отлично. Отлично. It's a straightforward assignment. 4 контейнера в стране радиоактивные отходы. Окей, курьерская доставка. Контрабанды. Отходы. А вообще перспективка так себе. Seems like I wasn't wrong about you. You're a reliable partner when dealing with difficult tasks. Thank you. Миссия выполнена. О, какая-то новая рожица. Hey, you look like a sharp one. Слушай, что прямо снайпер. Насчет пари станции, тот, кто поставит больше пиратов, получит. How about a little bet? How about a little bet? Greetings. Работяга 2600. 24 балла. Want to make a bet? Are you a tough guy? 2300. Hello. Это более-менее выгодное. Так, что по ангарам? Кораблик. По оборудованию все плохо. Ну, когда там земля проходит через систему такие. Карта. Сказала карта. Окей, идем туда. И придется открывать каждую станцию на каждой планете. Чтобы хоть как-то. И все не заканчивается одной этой системой. Get the job done smoothly, and we have a
интересно будет посмотреть, какова карта галактики. Насколько она большая. Учитывая, что игра весит не очень много, и графической составляющей довольно, очень, конечно. Thanks, Captain. I guess that's my cue to be leaving. Perhaps we'll meet again someday. Мы отправляемся на... Довольно просто. Ну да, конечно. Ah, there's the convoy. And it looks like Пираты почему? Surrender! Your ship has been disabled and you're under arrest. Prepare to have your ship impounded. A prisoner, Keith is taken aboard a cruiser heading for the planet Elliot in Terran space. Какая прелесть. On Elliot Station, Keith is being interrogated by Lieutenant Commander Brent Snowcomb. And that's why we thought you were a pirate. It's a surprise to see you alive. You were declared dead a long time ago. As you can see, my death was a bit of an exaggeration. A malfunction in my hyperdrive pulled me through time and space. Incredible. And then you got stranded in the Medo system, eh? Took me some time to get back on my feet again. I was hoping to get back to Terran territory. Not as a prisoner, though. Sorry for the inconvenience.
I can imagine that Mido must have been rough for you. The whole system was only settled a few years ago, and the inhabitants are really struggling to make ends meet. Brent, since when do you care about rebels and outlaws? I thought you were a security officer. Well, that was some time ago, Keith. Now I'm Lieutenant Commander, Chief of the Interstellar Security Agency. Among other things, I'm responsible for... Alert. Void fighters located in alien orbit. All hands to battle stations. All hands to battle stations. What's happening? What the... I never expected them to come here, too. I'll explain later. Prepare your ship. Какая прелесть. Тех уровень 6. Земляне. О, а вот и кораблики. Ауч. Как же он громко пищит. За 2 лямчика. А это что у нас? Болотный 6, или 1 тяжелый снаряд. 2 главное орудия. 2 бы мы ставили. Передние. Как бы надыбыть 84 тысячи? Пинг-понг. Вот. А это что у нас? Маскировочное поле. Ничего, захват! Да! Это мы можем. Ах ты. Ладно, пока вот это делаем. А в этой системе эта штука дешевле стоит. Ладно. Посмотрим на этих самых. Какая прелесть. Interesting way of saying hello. Keith, this is Brent. The void ships are attacking our freighters. We need to defend them. All right, I have them on my screen. Let's see what they've got. Another wormhole. They're trying to escape. Follow them. Don't let them get away. Too late. They disappeared. Damn it. They've taken the whole shipment. Another attack like that and we'll have to close down the station. How long has this been going on? Now let's head back first. I'll give you a full briefing at the station. So after that, I had to marry her. The surgery looked great, but eventually I realized... No offense, Brent, but can you stick to the story, please? Oh yeah, sorry. Anyway,
You've seen the problem we're dealing with. These voids are a real pest. They have the technology to open up wormholes and jump anywhere they like. Their tactic is always the same, hit and run. They jump in through their wormhole, attack freighters, take the cargo, and jump back out. Any idea where they're coming from? Unfortunately, we haven't been able to pinpoint where the wormholes lead. So you can't detect where or when they're going to attack? Exactly. They're extremely unpredictable. As head of security, I've been placed in command of a crisis team tasked with finding a solution. Our best scientists are working on countermeasures at the Deep Science Research Station. If you're interested, they're still hiring experienced pilots. You'd receive adequate compensation. I could use the money, but babysitting scientists? Well, not quite. For the exact job description, you better talk to Lieutenant Boyle, a scientist traveling to Deep Science. Thanks, Brent. I'll look him up when I get there. Without Boyle's navigation data, you won't find the system where the station is located. It's top secret and isn't listed on standard star maps. That's quite some security you have there. How can I get in touch with him then? He's expected at Sutner's station in the Union system before traveling to Deep Science. You should meet him there. Sounds like a plan. Thanks for your help. No problem, Keith. I'll tell Boyle to expect you. We'll talk later. Bye. Вы можете путешествовать к соседним системам, используя ретрансляторы. Откройте карту на станции, чтобы спланировать маршрут в космосе. Укажите автопилоту цель на ретранслятор. Курьер. Карта. Окей. И это все? Так, мы были тут. Теперь мы тут. Это не показано. Не, хочу вниз. Скорее всего, это точно обозначение систем, кому они принадлежат. 1, 2. Свидание безопасно. Воск средняя. Это нивелиец. Медрянец. Сюда нельзя. Ладно, значит, на этом мы завершим. Всем спасибо за внимание, за то, что побыли со мной. Но на сегодня хватит игрищ. Всем спасибо, до свидания. Встретимся в следующий раз.